اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المجاهدين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وأصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اللہ تعالیٰ نے معصوم عالمیان اور حامیان ایمان معرفت اعضائے جناب فاطمہ زہرا کے حوالے سے مجالس کا سلسلہ پوری دنیا میں جاری و ساری ہے اور جملہ مومنین باتمکین اور عزاداران سرکار سید الشہداء اور عزاداران اہل بیت علیہ السلام عزا خانوں میں گھروں میں مسجدوں میں جہاں جہاں بھی ہیں وہ معصوم عالمیان کی غمناک اور المناک شہادت کا پرسہ بارگاہ معصومین اور بارگاہ امام عصر میں پیش کر رہے ہیں۔ معصومین ہمارے اس پرسے کو قبول فرمائیں، ہمارے عقیدے اور ایمان میں استحکام عطا فرمائیں۔ حکیموں کی اس بستی میں یوں بھی خطاب کرنا اور گفتگو کرنا تھوڑا سا احتیاطی عمل ہوتا ہے، لیکن اس موسم کی خرابی کے باوجود چند گزارشات اور چند معروضات آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا ہے۔ شب جمعہ جس کو نوچندی جمعرات کہا جاتا ہے وہ بھی جس آیت کو سرنام سخن بنایا اس میں لیلۃ القدر کا ذکر ہے، شب قدر کا ذکر ہے، اور شب قدر وہ رات ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے اور اصطلاحی طور پر جناب صدیقہ طاہرہ انسیہ حورہ معصومہ عالمیان کو بھی لیلۃ القدر سے یاد کیا جاتا ہے، لیل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور اس سورے کو نازل کرنے کے بعد اگر آپ اس کے فلسفے کو تھوڑا سا محسوس کریں گے، دیکھیں گے، تو آپ کو خود بخود یہ احساس ہو جائے گا، یہ محسوس ہو جائے گا کہ پروردگار عالم کسی اہمیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے یہ کہہ کے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیل کہتے ہیں رات کو، لیل کہتے ہیں پردے کو، لیل کہتے ہیں چھپانے والی چیز کو۔ معصوم عالمیان کے جہاں بہت سے القابات ہیں، انسیہ حورہ، صدیقہ طاہرہ، زکیہ، مطہرہ، وہیں پر لیلۃ القدر بھی صدیقہ طاہرہ کو کہا جاتا ہے، معصوم عالمیان کو کہا جاتا ہے۔ اور اس کا سبب کیا ہے جو علماء سے جب معلوم کیا گیا، دریافت کیا گیا، پوچھا گیا، تو علماء نے یہ بتایا چونکہ لیل کے معنی چھپانے کے ہوتے ہیں، لیل کے معنی راز کو رکھنے کے ہوتے ہیں، راز کو پوشیدہ کرنے کے ہوتے ہیں، لہذا فاطمہ اس راز کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ ولایت پانے کے بعد وہ اپنے چاہنے والوں اور اپنے عزاداروں کو اپنے اندر پوشیدہ کر لیتی ہیں۔ اب تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جب تک معرفت نہیں ہوگی اس وقت تک شہزادی کو سمجھا نہیں جا سکتا، کیونکہ شہزادی پروردگار کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔
اب آپ دیکھتے چلے جائیے، اگر میں آپ کے سامنے بیان کروں، لیل کے بارے میں بیان کرتا چلا جاؤں، شب قدر کے بارے میں بیان کرتا چلا جاؤں، تو شاید پورا خمسہ بھی کم پڑ جائے گا، لیکن آج تک وہ واحد ذات ہے صدیقہ طاہرہ کی کہ جس کا راز موجود ہے، بہت توجہ، جو پردہ راز میں ہے. اور یہی وجہ تھی، بہت توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، بہت اہم چیزیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. یہی وجہ تھی جب نور شہزادی عالمیان کو یہاں بھیجا گیا تو انبیاء کے صلبوں کا انتخاب بھی نہیں کیا گیا، کوئی دوسرا بھی وسیلہ نہیں بنایا گیا، بلکہ پیغمبر اعظم کو اس رات میں جسے معراج کہا جاتا ہے بلایا گیا اور نور سیدہ کو بھیجا گیا، چونکہ جب راز کی بات ہے تو وہ راز میں رہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. محمد صلی اللہ محمد وآل محمد. یا علی. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. ولادت سے لے کے شہادت تک پوری زندگی کا سفر معصومہ عالمیان کا، صدیقہ طاہرہ کا آپ دیکھتے چلے جائیے، ملاحظہ کرتے چلے جائیے، پڑھتے چلے جائیے، اس کی گہرائی میں اترتے چلے جائیے، ان کی سیرت و کردار کو نمونہ بناتے چلے جائیے. راتوں کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. مجھے بتا دیجئے، سرکار رسالت پناہ تشریف فرما ہیں، مسند رسالت پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آ رہا ہے جو ان کا وزیر ہے، وہ آ رہا ہے جو فاتح خیبر ہے، وہ آ رہا ہے جو قاتل مرحب و اندر ہے، وہ آ رہا ہے جو سورہ توبہ کا مبلغ ہے، وہ آ رہا ہے جو صاحب ذوالفقار ہے، وہ آ رہا ہے جو سورہ توبہ کا مبلغ ہے، وہ آ رہا ہے جو حامل قرآن ہے، وہ آ رہا ہے جو اسلام کا تحفظ کرنے والا ہے، وہ آ رہا ہے جو رسالت کو بچانے والا ہے. تمام فضائل اپنی جگہ، لیکن حضور اپنی جگہ سے نہیں اٹھتے ہیں. لیکن جیسے ہی معصومہ عالمیان صدیقہ طاہرہ سرکار رسالت پناہ اپنے بابا کے سامنے آتی ہیں تو رسالت ہوتے ہوئے، عظمت ہوتے ہوئے، حبیبیت کا عہدہ ہوتے ہوئے، وجہ تخلیق کائنات ہوتے ہوئے سرکار رسالت پناہ اپنی جگہ سے اٹھ بھی جاتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، بوسہ بھی لیتے ہیں، اجلسہ بمجلس ہی اپنی جگہ پر بھی بٹھاتے ہیں. بہت توجہ، دنیا سمجھتی رہی، دنیا محسوس کرتی رہی کہ آخر وجہ کیا ہے کہ رسول اپنی جگہ سے اٹھتے کیوں ہیں، دوسروں کا احترام کیوں نہیں کرتے، اپنی بیٹی ہی کا احترام کیوں کرتے ہیں. رسول نے بتایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو یہ شب قدر کیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد. سبحان اللہ، سبحان شہزادی سے اللہ. لو لگائیے، شہزادی سے قریب پہنچیے، شہزادی کی معرفت حاصل کیجئے. کیوں راز پروردگار ہے شہزادی، انسیہ حورا صدیقہ طاہرہ معصومہ عالمیان؟ کیونکہ شہزادی اس ذات کا نام ہے، اس تنہا ذات کا نام ہے جو کاروان بشریت اور قافلہ آدمیت کو الوہیت کے قریب کرتی ہے، ربوبیت کے قریب لے کے جاتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اور اللہ. انسان کو بندگی میں آگے بڑھنا ہے تو معصومہ کا عرفان حاصل کرنا ہوگا، معصومہ کے ذریعے سے بندگی میں اضافہ کرنا ہوگا، معصومہ کے کردار کو سمجھنا ہوگا. اور میں عزیزوں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس وقت تک ہم رضایت پروردگار کا سفر حاصل نہیں کر سکتے، چاہے کسی کو رضی اللہ کہیں، چاہے کسی کو کوئی دوسرا لقب دیں، لیکن اس وقت تک ہم رضایت پروردگار کا سفر طے نہیں کر سکتے جب تک کہ رضایت فاطمہ کا سفر نہ طے ہو جائے. کیونکہ حضور نے خود فرمایا ہے جس سے فاطمہ راضی اس سے خدا راضی. بہت توجہ چاہتا ہوں. اب کل یہ موجود تھے، میں نے عرض کیا تھا آغا وحید خراسانی کی تحریک جو آج پوری دنیا میں نظر آ رہی ہے، اور اسی تحریک کو الجواد فاؤنڈیشن والے بھی آگے بڑھا رہے ہیں اور دوسری تنظیمیں بھی. بہت توجہ، آغا وحید خراسانی اور رہبر معظم کے دو جملے میں آپ کے سامنے عرض کروں، آپ اس پر غور کرتے چلے جائیے. کل تو میں نے بہت تفصیل سے عرض کیا تھا، لیکن میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ وفات رسول کے بعد، چاہے وہ مالک ابن نویرہ ہوں،
चाहे अबू ज़र गफारी हों, चाहे वो मालिक अशतर हों या दूसरे असहाब बावफा हों, उनके शूटरों को तो देखा गया, असल कातिल तक लोग नहीं पहुंच सके। बहुत तवज्जो। अब जुमला मैं अर्ज कर रहा हूं आगाए वहीद का, मेरा अपना जुमला नहीं है। आगाए वहीद ने कहा था कि हम सब अहले बैत के चाहने वालों को चाहिए, विलायत से ताल्लुक रखने वाले अफराद को चाहिए कि अज़ाए जनाब फातिमा ज़हरा को, अज़ाए फातिमा ज़हरा को उसी शान और उसी अंदाज से मनाएं जैसे हम मुहर्रम मनाते हैं, जैसे अय्याम आशूरा मनाते हैं, ऐसे ही अय्याम अज़ाए फातिमा को हमें मनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम मुहर्रम इस वजह से मनाते हैं, मुहर्रम हम इस वजह से मनाते हैं कि हुसैन के कातिलों के चेहरों पर पड़ी हुई नकाबें उतर जाए। अगर हम अय्याम अज़ाए फातिमा मनाएंगे तो फातिमा के कातिलों के चेहरों की नकाबें उतर जाएंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर हम अय्याम अज़ाए फातिमा उसी अंदाज से मनाएंगे तो दुश्मनों के और फातिमा के दुश्मनों से, कातिलों के चेहरों से पड़ी हुई नकाबें उलट जाएंगी। और सिर्फ उलटेंगी नहीं, जिस तरह से पूरी दुनिया में मुसलमान कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप देखते चले जाइए, या पूरी दुनिया के मंजरनामे पर नजर डाल के देखिए, पूरी दुनिया के मुसलमान एहतियात बरतते हैं कि अगर उनके घरों में बच्चे पैदा हो तो वो अपने किसी भी बच्चे का नाम कातिल हुसैन के नाम पर न रखे। जिस तरह से आज आजादारी की वजह से बाशऊर मुसलमान अपने बच्चों के नाम हुसैन के कातिलों के नामों पर नहीं रखते, जब अज़ाए फातिमिया पूरी दुनिया पर वाज़ेह हो जाएगी तो उसी तरह से मुसलमान फातिमा के कातिलों के नाम पर भी अपने बच्चों का नाम रखने से गुरेज करेंगे। बहुत तवज्जो चाहता हूं कि आप लोग शहादत मासूमा के दिन अपने कारोबार छोड़ दीजिए, जॉब छोड़ दीजिए, उस दिन अपने ऑफिसेज ना जाइए। और ये कोई शरई हुक्म नहीं दिया उन्होंने, एक अखलाकी हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, आपको ये चाहिए कि आप उस दिन अपना कारोबार बंद रखें, आप उस दिन अपने ऑफिसेज में ना जाएं, आप अपने कॉलेजेस में ना जाएं। बहुत तवज्जो चाहता हूं। क्यों? क्योंकि जब अगले दिन आप अपने ऑफिस में तशरीफ ले जाएं, अपने कारोबार पर तशरीफ ले जाएं, तो आपसे ताल्लुक रखने वाले अफराद आपसे ये पूछें कि कल क्यों नहीं आए थे। आपसे ताल्लुक रखने वाले अफराद जब आपसे ये पूछें कि कल क्यों नहीं तशरीफ लाए थे, आपको आना चाहिए था, आज ऑफिस नहीं आए, आप अपने दफ्तर में नहीं आए, आप अपनी नौकरी पर नहीं आए, तो आप ये बताइए कि दुनिया के सबसे बड़े इंसानियत के अलंबरदार की इकलौती बेटी की शहादत का दिन था। और जब आप बताएंगे तो उनके कातिलों के चेहरों से नकाबें उलट जाएंगी। बहुत तवज्जो चाहता हूं। लिहाजा तमाम आयात-ए-इज़ाम ने हमें ये हुक्म दिया है कि हम अज़ाए फातिमिया को मनाएं और उसी शान से मनाएं, उसी अंदाज से मनाएं जैसे अय्याम आशूरा मनाते हैं, जैसे अय्याम अज़ा मनाया करते हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम अज़ादारी करें, हम मासूमा की मारिफत हासिल करें, हम मासूमा को समझें, क्योंकि अगर हम मासूमा का इरफान हासिल कर लेंगे तो खुदा तक खुद ब खुद पहुंच जाएंगे। खुदा तक पहुंचने का जरिया है मासूमा। मासूमा है लैलतुल कद्र, मासूमा है सूरह कौसर की मिस्दाक। शहजादी एक कुव्वत का नाम है, शहजादी एक तहरीक का नाम है, शहजादी एक बलबले का नाम है, शहजादी एक रोशनी का नाम है, शहजादी एक चमक का नाम है, शहजादी एक तहरीक को महमेज करने वाली खातून का नाम है। मुझे बताइए, हरीम विलायत और नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ मदीने में किसने किया था? विलायत को किसने बचाया? नबुव्वत को किसने बचाया? तो एक ही नाम खुल के सामने आएगा, फातिमा ने। किसने नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ किया? नबुव्वत को बचाया फातिमा ने। किसने इमामत को बचाया? फातिमा ने। बहुत तवज्जो। या फातिमा ने बचाया, या फातिमा के बाद उनके बच्चों ने करबला के मैदान में बचाया। बहुत तवज्जो चाहता हूं, जुमला सुनिए। फातिमा ने बचाया
फातिमा के बाद उनकी औलाद ने बचाया। और अगर पूरी दुनिया के मंजरनामे पर आप नजर डालें तो आज भी या तो फातिमा की औलाद बचा रही है इस्लाम को, या उनके चाहने वाले बचा रहे हैं इस्लाम को। पूरी दुनिया पर नजर डाल के देख लीजिए, चाहे वो साम्राज्यी ताकतें हो, चाहे वो सहूनी ताकतें हो जो इस्लाम को खत्म करना चाहती हैं, चाहे वो इराक के सैयद अली सिस्तानी हो, या ईरान के सैयद अली खामेनी हो, या कल्बे लश्कर का सैयद हसन नसरुल्लाह हो, सब ये कह रहे हैं कल हमारी जद्दा ने बचाया था, आज हम बचाएंगे इस्लाम। मिलजुल के बेहतर सलावत इस्लाम बचाया फातिमा ने। फातिमा है लैलतुल क़द्र राज़े परवरदिगार। दो चार जुमले मैं आपके सामने अर्ज कर दूं, क्योंकि इस वक्त दुनिया की हालत और दुनिया की कैफियत है, बड़ी कश्मकश में मुब्तला है पूरी दुनिया, सुकून नहीं। इंसान की फितरत, जब आप थोड़ा सा इंसान की फितरत को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको ये मिलेगा इंसान की फितरत के अंदर अच्छी चीजें हैं। इंसान की फितरत में झूठ नहीं है, इंसान की फितरत में गद्दारी नहीं है, इंसान की फितरत में बेवफाई नहीं है, इंसान की फितरत में जुल्म नहीं है, इंसान की फितरत में जहालत नहीं है, इंसान की फितरत में किसी को परेशान नहीं करना नहीं है, इंसान की फितरत में बेअदालती नहीं है। अब जो इंसान ये सब काम करता है तो ये खिलाफ फितरत जाके करता है। बहुत तवज्जो चाहता हूँ, खिलाफ फितरत जाता है तब काम करता है। इंसान की फितरत हमेशा, लफ्जों को रोक के अर्ज करूं अजीजों सुनिए, जहां पर शरीयत के कानून बनाए गए हैं वही फितरत का निजाम बनाया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और शरीयत के तमाम कानून फितरत के मुताबिक बनाए गए हैं। इंसानी जरूरतें हैं, इंसान को भूख लगती है, इंसान की जरूरत है, इंसान को प्यास लगती है, भूख लगती है। फितरत ने कहा, शरीयत ने कहा कि खाना खाओ लेकिन किसी से छीन के ना खाना, गस्ब करके ना खाना, पाको पाकीज़ा तैयब व ताहिर खाना, डकैती डाल के ना खाना, मेहनत व मजदूरी करके खा लेना। हम सहराओं की तरफ चले जा रहे थे, प्यास लगी, अचानक हम पानी पीने के लिए झुके। फितरत ने कहा पानी है तो पियो, प्यास लगी है। शरीयत ने हाथ पकड़ लिया, रुक जाओ, अगर तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए यही पानी है, जिंदगी नहीं बच सकती तो ये पानी पी लो, वरना इंतजार करो, आगे बढ़ो, दूसरी जगह देखो। क्यों? शरीयत ने आवाज दी, कसाफत मिली हुई है, गलाजत मिली हुई, ये गंदगी से होके आ रहा है। फितरत का तकाजा था प्यास बुझाना चाहिए, शरीयत का तकाजा था कि प्यास बुझाओ लेकिन पाको पाकीज़ा पानी से, तैयब व ताहिर पानी से, जिसमें गलाजतें और कसाफत। अब एक जुमला कह के आगे बढ़ जाऊं, ये दो पानी है ना, एक जिसमें निजासत मिली हुई है, एक पाको पाकीज़ा तैयब व ताहिर है। दोनों के ऊपर पानी का इतलाक हो रहा है, लेकिन दो पानी एक से नहीं है। तो जब दो पानी एक से नहीं है तो मैं भी बशर हूं, मेरा रसूल भी बशर है। जब दो पानी एक से नहीं हो सकते तो दो इंसान कैसे हो सकते हैं? बहुत तवज्जो, तमाम गोशियां आप देखते चले जाइए, महसूस करते चले जाइए। तो जहां शरीयत के कानून बने वही फितरत के उसूल बने। इंसानी फितरत में यह है कि इंसान सच्चा होना चाहिए, पाको पाकीज़ा होना चाहिए, तैयब व ताहिर होना चाहिए, गलाजतों और कसाफतों से पाक होना चाहिए। अगर इंसान की अक्ल भटक जाए, उसी भटकने से बचाने के लिए अल्लाह ने एक शरीयत का चिराग जला दिया कि तुम भटकने न पाओ, तुम इधर उधर न जाओ, सही रास्ते पर चलो, सीधे रास्ते पर चलो। बहुत तवज्जो चाहिए। आज पूरी दुनिया पर नजर उठा के देखिए, कोरोना की वबा चल रही है, क्या हालात है।
پوری دنیا میں کس طرح کی کیفیتیں ہیں جنہیں اپنی میڈیکل سائنس کے اوپر غرور تھا، جنہیں اپنی طاقت کے اوپر غرور تھا، جنہیں اپنے اسلحوں کے اوپر غرور تھا، جنہیں اپنی ٹیکنالوجی کے اوپر غرور تھا، ان کا غرور ایک معمولی سے وائرس نے چکنا چور کر دیا۔ کہا یاد رکھو تم کچھ بھی کرنا خدا کو مت بھولنا۔ بہت توجہ، فاطمہ یہی بتانا چاہتی تھی، تم کچھ بھی کرو خدا کو مت بھولنا۔ تم علم حاصل کرو، تم دولت حاصل کرو، تم پیسہ حاصل کرو، تم ترقی کی راہوں پر چلو، تم ترقی کے کروڑوں زینے عبور کرنے کے بعد چاند کی سطح مرتفع پر قدم رکھ کے اپنے جھنڈے کو وہاں پر لہرا دو۔ تم سب کچھ کرنا لیکن اسے نہ بھولنا، اسے نہ بھولنا جو تمہارا خالق ہے، جو تمہیں پیدا کرنے والا ہے، جو تمہیں عقل عطا کرنے والا ہے۔ اور سنو، اگر تم اسے بھولنے کی کوشش کرو گے تو تمہیں یاد نہیں، کل ہم نے ابرہہ کو سبق سکھایا تھا معمولی معمولی کنکریوں سے، آج تمہیں سبق سکھائیں گے معمولی سے وائرس کے ساتھ۔ کسی بھی طرح کی وجہ ہو، کسی بھی طرح کے امراض ہوں، اس کے اندر کچھ نعمتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ مجھے بھی بتائیے اس بیماری کے آنے کے بعد لوگ کچھ خدا کے قریب ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اس کے خوف ہی سے صحیح، ڈر سے ہی صحیح۔ بہت توجہ۔ اب آئیے، میں فطرت کی گفتگو کر رہا تھا، میں آپ کے قریب آنا چاہتا ہوں، آپ کے ذہنوں کے۔ تو فطرت یہ ہے کہ جب انسان پریشان ہوتا ہے تو اس کی پناہ میں جاتا ہے کہ مجھے سکون مل جائے۔ بہت توجہ۔ زندگی بھر شہزادی عالمیان نے یہی سمجھانے کی کوشش کی، بھوکے ہو، پیاسے ہو، گھر میں کھانے کو نہ ہو، لیکن اس سے لا لگانا، تمہارے یہاں استقلال باقی رہے گا، تمہارے یہاں قوت باقی رہے گی، تمہارے یہاں جذبہ باقی رہے گا۔ انسان کی فطرت کا تقاضا یہی ہے۔ نہیں ایسے نہیں۔ اور ایک مثال کے ذریعے سے ذہن کے قریب آؤں۔ گھر میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، بچہ رو رہا تھا۔ گھر کے تمام افراد نے کوشش کی کہ یہ کسی طرح سے بچہ چپ جائے، لیکن اسے کوئی تکلیف تھی، لہذا وہ نہ کہہ پا رہا ہے بلکہ بے چین ہے، پریشان ہے۔ اس کے چہرے کے اوپر ایک اضطرابی کیفیت ہے، عجیب و غریب اضمحلالی کیفیت ہے، وہ ٹوٹا جا رہا ہے، رو رہا ہے۔ گھر کے تمام افراد اس کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ چپ نہیں رہا ہے، سکوت اختیار نہیں کر رہا ہے۔ اچانک گھر کے صدر دروازے سے خاتون آئی۔ اب جو خاتون قریب آئی تو گھر کے کچھ افراد نے کہا فوراً اس بچے کو اس عورت کو دے دو۔ اب جو اس بچے کو اس خاتون کو دیا گیا تو اس کی آغوش میں جاتے ہی بچہ خاموش ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے بتایا کہ اس کی آغوش میں جا کے اس بچے کو سکون اس وجہ سے ملا کہ یہ اس کی ماں ہے۔ بہت توجہ۔ بچے کی فطرت ماں سے مانوس تھی، ماں کی خوشبو سے مانوس تھی۔ بچے کو سکون نہیں مل رہا تھا، بچے کو درد ہو رہا تھا، لیکن کسی اور کے پاس نہیں چھپ رہا تھا۔ ماں کی آغوش میں گیا تو چھپ گیا، ماں کے پاس گیا تو چھپ گیا، ماں کی گودی میں گیا تو چھپ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی فطرت جس سے مانوس ہوتی ہے اس کے قریب جا کے اسے سکون محسوس ہوتا ہے، اسے سکون محسوس ہوتا ہے۔ اسی طرح کاروان انسانیت جب بے چینی میں ہوتا ہے، کرب میں ہوتا ہے، اضطراب میں ہوتا ہے، جیسے بچہ ماں کی آغوش میں جا کے چپ ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان آغوش توحید میں جا کے سکون محسوس کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آغوش توحید میں جا کے انسان سکون محسوس کرتا ہے۔ کیا ہم آغوش توحید میں؟ امام علی نے آج جمعرات ہے، غالباً بہت سے لوگوں نے دعائے کمیل پڑھی ہو۔ دعائے کمیل اور حدیث کے ساتھ ہمارے یہاں کی تہذیب ہے، ہم پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ ویسے تو امام علی نے ارشاد فرمایا ہمیشہ پڑھیں، لیکن شب جمعہ میں ضرور پڑھتے ہیں۔ حدیث قصہ کا جملہ بعد میں عرض کروں گا، پہلے دعائے کمیل کا جملہ سن لیجیے۔ امام علی نے ارشاد فرمایا یا سریع الرضا، اے جلدی راضی ہو جانے والے خالق۔ آپ نے سوچا، میں نے پڑھ دیا، امام علی نے جناب کمیل کو دے دیا یہ جملہ، لیکن اس کی گہرائی میں جائے گی۔ آیت اللہ مشکینی جب اس کی شرح لکھنے کے لیے بیٹھے تو انہوں نے یہ لکھا
کہ دنیا میں سب سے پہلے اگر کوئی ذات راضی ہوتی ہے کسی سے تو وہ ماں کی ذات ہے جو اپنی اولاد سے راضی ہوتی ہے. بچہ چاہے بے کہنے ہو، ناہنجار ہو، بات نہ مانتا ہو، نہ سنتا ہو، بغاوت کا اتر آیا ہو، کتنا ہی باغی بیٹا کیوں نہ ہو جائے، لیکن کچھ عرصے کے بعد جب ماں کے سامنے جاتا ہے تو ماں اپنی آغوش پھیلا دیتی ہے، آجا میرے لال، آجا میرے شہزادے، آجا میرے بچے، آجا میرے بیٹے. لیکن جب بیٹا قریب آتا ہے، ماں کی آغوش میں بیٹھتا ہے تو ماں فوراً کہتی ہے بیٹا آج تو تجھے معاف کر دے رہی ہوں، آگے معاف نہیں کروں گی. آج تو میں تجھے چھوڑ دے رہی ہوں، آگے نہیں چھوڑوں گی، آگے معاف نہیں کروں گی. اب آیت اللہ مشکینی اس فقرے کی شرح لکھتے ہیں، یا سریر الرضا، اے جلدی راضی ہونے والے خالق. آیت اللہ مشکینی لکھتے ہیں کہ ماں جیسی ذات جس کے بارے میں پروردگار نے کہا اگر میری محبت کو دیکھنا ہو تو میں نے اپنی محبت کے سمندر کا ایک ذرہ، ایک قطرہ ماں کے سینے میں رکھ دیا تو ماں کی ممتا بن گئی، جو کائنات میں اپنے بچے سے سب سے زیادہ پیار کرتی ہے. بہت توجہ چاہتا ہوں، جو کائنات میں اپنے بچوں سے سب سے زیادہ پیار کرتی ہے، لیکن بچہ اگر باغی ہو جائے، بغاوت پر اتر جائے، ناہنجار ہو جائے، عیار و مکار و غدار و دسیسہ کار ہو جائے، آغوش تو پھیلا دیتی ہے معاف کرنے کے لیے، لیکن شرط رکھتی ہے بیٹا آئندہ یہ نہ کرنا، اب یہ غلطی نہیں ہونا چاہیے. کتنا کریم ہے وہ خالق، گناہ کرتے کرتے بھی انسان جب اس کی بارگاہ میں جاتا ہے نہ وہ کوئی شرط رکھتا ہے نہ معاہدہ کرتا ہے. تم صبح کے وقت آؤ، تم دوپہر کے وقت آؤ، تم شام کے وقت آؤ، اور دن میں زیادہ وقت نہ ملے تو رات کے سناٹے میں آنا، ایک مانگو گے 1000 گنا عطا کروں گا. صلوات بھیجنے محمد جا کے تو دیکھو. اور آج شب جمعہ ہے، لیکن ایک موقع ایسا آیا تھا کہ اس خالق نے جو ہم سے بے پناہ محبت کرتا ہے ایک بزم سجائی تھی. شب جمعہ کو آپ محفل کرتے ہیں. آج نوچندی جمعرات تھی تو علم بھی غالباً یہاں آیا تھا، علم مبارک آپ لے کے آئے تھے. یہ تمام ہمارے یہاں کی رسومات ہیں، رسومات عذاب، تہذیبی عذاب، ہمارا کلچر، ہم اسی میں زندہ ہیں اور اسی میں زندہ رہنا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. ہماری کیفیت ہے نہیں. اب آپ سنی، بہت توجہ چاہتا ہوں. پروردگار نے کہا جس سے تم محبت کرتے ہو اس سے ہم بھی محبت کرتے ہیں. یہ فلسفہ محبت. انسان کو سکون ملتا ہے اس کی بارگاہ میں، اس کو یاد رکھیے گا بہت توجہ. اور اسی بات کو شہزادی نے ہمیشہ سمجھایا. لیکن پروردگار یہ بتا، تو لم یلد ولم یولد، نہ تیرے بیٹا ہے، نہ تیرے گھر ہے، نہ کوئی زبان ہے، تو محبت کرتا ہے. محبت ہوتی ہے دل میں، اظہار محبت زبان سے کیا جاتا ہے، اعضاء و جوارح سے کیا جاتا ہے. تو محبت کیسے کرے گا؟ کہ تم محبت کیسے کرتے ہو؟ کام محفل کرتے ہیں، مجلس کرتے ہیں. سبحان اللہ. محفل مجلس ہم نے بھی یہی کیا تھا. تم میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ تم لوگوں کو بلاتے ہو، مومنین با تمکین کو آواز دیتے ہو، اداداروں کو بلاتے ہو. میں نے ملائکہ کو جمع کیا تھا. یا ملائکتی و یا سکانہ سماواتی عزتی و جلالی انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا عرضا مدھیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکساء. جلدی جلدی یہ دو باتیں عرض کر دوں. پروردگار نے قرآن میں بہت سی قسمیں کھائی ہیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا، یہ سب قسمیں ہیں نا قرآن کی جو اللہ قسم کھا رہا ہے، سورج کی، چاند کی، زمین کی، آسمان کی، گھوڑے کی ٹاپوں سے نکلتی ہوئی چنگاریوں کی، یہ سب قسمیں پروردگار نے. لیکن آج نہ سورج کی قسم، نہ چاند کی قسم، نہ ستاروں کی قسم، نہ زمین کی قسم، نہ آسمانوں کی قسم، نہ سمندروں کی گہرائیوں کی قسم، نہ بادلوں کے شور کی قسم، نہ ہواؤں کے زور کی قسم، نہ پرندوں کے چہچہانے کی قسم، نہ بچوں کے چٹکنے کی قسم، نہ پھولوں کے مہکنے کی قسم. آج میں قسم کسی کی نہیں کھاؤں گا. آج میں رب اکبر
ابدیو ازلیو سرمدیو سمدی ذات اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں نے زمین کا فرش نہیں بچھایا، میں نے آسمان کا شامیانہ نہیں لگایا، میں نے اس کائنات کو خلق نہیں کیا ان کی محبت میں، بلکہ ان کی محبت میں جو چادر کے نیچے ہے، یہ پوری کائنات ان کی محبت میں جو چادر کے نیچے ہے، بہت توجہ چاہتا ہوں، جملہ عرض کرنے دیجئے، یہ پوری کائنات ان کی محبت میں جو چادر کے نیچے ہے، یہ کائنات فاطمہ کی محبت میں، یہ کائنات فاطمہ کے بابا کی محبت میں، یہ کائنات فاطمہ کے شوہر کی محبت میں، یہ کائنات فاطمہ کے بچوں کی محبت میں۔ پروردگار یہ فلسفہ کون سا ہے؟ کہ یہ ہے فلسفہ محبت، جس سے محبت کرو کچھ بناؤ۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، مجھے ان سے محبت تھی، میں نے زمین کا فرش بچھا دیا، مجھے ان سے محبت تھی، میں نے آسمان کا شامیانہ لگا دیا، مجھے ان سے محبت تھی، میں نے سورج اور چاند کے تنویریں روشن کر دی، مجھے ان سے محبت تھی، میں نے کوکساروں کو بلندی عطا کر دی، مجھے ان سے محبت تھی، میں نے ہواؤں کو زور عطا کر دیا، مجھے ان سے محبت تھی، میں نے بادلوں کو شور عطا کر دیا، مجھے ان سے محبت تھی، میں نے زمینوں پر مہکیں لگا دی، مجھے ان سے محبت تھی، میں نے ستاروں کے قمقمے روشن کر دیے۔ پروردگار جب تو نے یہ فلسفہ دے دیا، جسے تجھ سے محبت، جن سے تجھے محبت انہی سے ہمیں بھی محبت ہے، یہ فلسفہ تو نے دیا کہ جن سے محبت ہے کچھ نہ کچھ بناؤ۔ یہ کائنات تیرے اختیار میں تھی، سورج ہم بنا نہیں سکتے تھے، زمین کا فرش ہم بچھا نہیں سکتے تھے، آسمان کا شامیانہ ہم لگائے نہیں سکتے تھے، ستاروں جیسے قمقمے ہم روشن نہیں کر سکتے تھے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں تھا، لیکن جب فلسفہ دیا تو کچھ نہ کچھ ہم بنائیں گے۔ تو نے فرش بچھایا، ہم فرش عطا بچھائیں گے۔ تو نے کائنات سجائی، ہم عطا خانے سجائیں گے۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ محبت ہے کہ جس سے محبت کرو اس کی محبت میں کچھ نہ کچھ بناؤ، اس کی محبت میں کچھ نہ کچھ خلق کرو۔ معبود یہ سب کچھ ہم نے اسی وجہ سے تو بنایا، اسی وجہ سے تو یہ سب کچھ کیا کہ ہمیں محبت، ہماری فطرت میں محبت ہے ان سے، ہماری زندگی انہی کے لیے ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، پروردگار تو خود کہہ رہا ہے عبدی عبدی، میرے بندے، کلی اکلک، تو میرا ہو جائے میں تیرا ہو جاؤں۔ ہم اس کے کیسے ہوں گے؟ کس طرح سے اس کے قریب کیسے پہنچیں گے؟ معصومین نے کہا ہماری جدہ کا ان کی معرفت حاصل کرو۔ جب تم ہماری جدہ کی معرفت حاصل کر لو گے، شہزادی عالمیان کی معرفت حاصل کر لو گے، تو خدا کے خود بخود ہو جاؤ، خود بخود اس کے ہو جاؤ۔ آگے تو پڑھو، کوشش تو کرو، سمجھنے کی کوشش تو کرو فاطمہ کو۔ فاطمہ پروردگار کے رازوں میں سے ایک راز ہے، بہت توجہ چاہتا ہے، اور کس طرح سے تبلیغ کی ہے، کس طرح سے بچایا ہے، کس طرح سے بتایا ہے۔ گھر میں کچھ تھا، اب میں 2-3 منٹ کر دوں۔ میری مجلس، میری کوشش یہ رہتی ہے کہ مجلس میں تمام چیزوں کو لے کے چلتا ہوں، فضائل بھی اور دوسری چیزیں بھی۔ گھر میں کچھ نہیں تھا، جو کچھ تھا وہ اٹھا کے ایک فقیر کو، یہودی کو دے دیا، ایک پڑوسی کو دے دیا۔ کسی نے کہا شہزادی آپ کے گھر میں بھی تو کہا اول جار بعد دار، پہلے پڑوسی بعد میں گھر۔ دیکھیے جناب سلمان فارسی کے ساتھ امام علی تشریف لا رہے ہیں، امام علی 3 دن مزدوری کرنے کے بعد واپس گھر کی طرف آ رہے تھے، اچانک ایک فقیر ملا، جو کچھ تھا سب اس کے حوالے کر دیا۔ سلمان فارسی نے پوچھا مولا یہ بتائیے آپ کے بچے بھی تو گھر میں بھوکے پیاسے ہیں؟ اب جو امام نے جواب دیا ہے قسم خدا کی اس کو تعویذ بنا کے اپنی لوح حافظہ پر محفوظ کر لیجئے گا۔ امام نے کہا سنو سلمان، میرے بچے بھی واقع سے ٹھیک ہے،
وہ فقیر تھا اس کے گھر میں فاتح ہو رہے تھے، وہ یہودی تھا اس کے گھر میں فاتح ہو رہے تھے، مجھے جو کچھ ملا تھا میں نے اس کو دے دیا. لیکن سلمان یاد رکھنا، میرے بچے چاہے بھوکے ہوں یا پیاسے ہوں، میرے بچے برداشت کر لیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کی تربیت فاطمہ نے کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اس کی گہرائی میں اترنے کی کوشش کیجیے. نہیں، اس کو میں سند آپ کے سامنے عرض کروں. مجھے بتائیے سب سے اہم جنگ کون سی ہے اسلام کی؟ خیبر کی تو جنگ ہے جو سب سے اہم مانی جاتی ہے. اور خیبر اس جنگ کا نام ہے جو ٹرننگ پوائنٹ تھا اسلام کے کلچر اور تہذیب کو بدلنے کا. اور وہ خیبر کی جنگ آپ یہ نہ سوچئے گا ختم ہو گئی، آج بھی جاری ہے. لفظوں کو میں سمیٹ رہا ہوں. 39 دن تک مسلمانوں کا لشکر خیبر کی طرف گیا، ناکام لوٹتے رہے. میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. پھر نادیرین مظہر العجائب کا نعرہ بلند کیا گیا. اب وہ سب تفصیل آپ کے پیش نظر. لیکن خیبر اس جنگ کا نام ہے کہ جس کے بعد مورخین نے یہ لکھا کہ مسلمانوں کے جن گھروں میں فاتح ہوا کرتے تھے جنگ خیبر کے بعد ان گھروں میں دسترخوان سج گئے اور خوشی کے شادیانے بجنے لگے. آپ جا کے دیکھیے، کتاب میں اٹھا کے دیکھیے. اونٹوں کی کھالوں میں بھر بھر کے مسلمان مجاہدین کا ٹولہ اشرفیاں اور مال و اسباب لے کے آئے تھے اپنے گھر پر. کل بھی یہودی سب سے زیادہ پیسے والے تھے، آج بھی سب سے زیادہ پیسے والے. آپ دیکھیے نظر اٹھا کے. عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے، خیبر فتح ہوا اور فتح ہونے کے بعد تمام مسلمانوں کے جو مجاہدین تھے ان کی شریک حیات دروازوں پر کھڑی ہوئی انتظار کر رہی تھی کہ ہمارے شوہر آ جائیں. ہمارے شوہر جیسے سب بیویاں انتظار کر رہی تھی ویسے معصومہ عالمیان بھی انتظار کر رہی تھی کہ علی آ جائیں، علی آ جائیں، علی آ جائیں. سب آئے تو بڑی بڑی پوٹلیاں لیے ہوئے، بڑے بڑے بکسے اور بڑے بڑے صندوق اور بڑے بڑے گٹھرے لیے ہوئے. لیکن اقلیم مکرمت کا سلطان، کشور فضائل کا شہنشاہ علی جب آیا تو خالی ہاتھ آیا. لفظوں کو روک کے جملہ کہوں، یہاں جو سروس کلاس لوگ ہیں 28-30 تاریخ کو سیلری آ جاتی ہے اکاؤنٹ میں. 30 تاریخ کو فرض کر لیجیے سیلری آئے اور اس کے بعد راستے میں وہ بانٹ کے کہیں چلے آئے تو گھر میں کیا ہوگا؟ مہابھارت ہی تو ہوگی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا نا. سب بڑی بڑی پوٹیاں لے کے گئے. امام علی تشریف لائے خالی ہاتھ. شہزادی نے معصومہ عالمیان نے صدیقہ طاہرہ نے میرے مولا سے پوچھا، علی ابو الحسن آپ خالی ہاتھ آئے، آپ کچھ لے کے نہیں آئے، کیا آپ کو مال غنیمت سے کچھ نہیں ملا؟ تو امام علی نے مسکرا کے کہا، فاطمہ جتنا سب کو ملا تھا اس سے ڈبل مجھے ملا تھا، جتنا سب کو ملا تھا اس سے ڈبل مجھے ملا تھا. تو فاطمہ نے پوچھا، علی آخر وہ ہوا کیا؟ کہا میں نے منت مانی تھی یہودیوں کے قلعے کے اور مدینے کے درمیان مسلمانوں کی ایک بستی اور ایک گاؤں تھا جس میں مسلمان فقر و فاقے کی زندگی گزار رہے تھے. میں نے منت مانی تھی کہ جب خیبر فتح ہو جائے گا تو جو کچھ مال غنیمت مجھے ملے گا میں سب اس بستی کے یتیموں اور غریبوں اور مسکینوں میں اور فقیروں میں تقسیم کر دوں گا. مجھے جو کچھ ملا تھا میں نے اس گاؤں میں جا کے تقسیم کر دیا. اب مجھے یہ بتائیے فاطمہ کا، شہزادی کا، انسیہ حورہ کا، صدیقہ طاہرہ کا رد عمل کیا ہونا چاہیے تھا؟ اگر کوئی عام خاتون ہوتی تو بگڑ جاتی، چراغ ہو جاتی، گھر میں فساد برپا ہو جاتا. لیکن شہزادی عالمیان نے جیسے ہی امام علی کے لبوں سے یہ جملے سنے فوراً مصلی بچھایا. مصلی بچھانے کے بعد سجدہ شکر ادا کیا. سجدہ شکر کرنے کے بعد ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کر کے کہا، اے پروردگار تیرا شکریہ کہ تو نے مجھے علی جیسا شوہر عطا کیا. صلوات بھیجے اگر اس کردار کو ہم مسلمان بھی اپنا لیں تو قسم خدا کی تمام مسائل حل ہو جائیں. ہمارے یہاں کیفیت کیا ہے، صورتحال کیا ہے؟ ہمارے یہاں تو لڑکیوں کو زحمت سمجھا جاتا ہے. معصومہ نے بتایا لڑکی زحمت نہیں ہے. آپ پوری دنیا کا کلچر اٹھا کے دیکھیے، 1400 سال پہلے کا کلچر اٹھا کے دیکھیے. بس میں گفتگو کو تب
हिंदुस्तान में सती और सावित्री ये सब किस्से और कहानियां आप सुनते आए हैं। चिता पर बिठा दिया जाता था, अरब में दफन कर दिया जाता था, चाइना में कत्ल कर दिया जाता था, मिस्र में जवान लड़कियों को कत्ल करके नील के पानी में उनका लहू मिलाया जाता था कि जब इनका पानी इस पानी में लहू मिलेगा नौजवान लड़कियों का, तभी हमारा जो खुदा है, जिसको वो खुदा तसव्वुर करते थे, वो हमसे राजी होगा और हमारे यहाँ खुशहाली आएगी। ये पूरी दुनिया का कल्चर था या नहीं कल्चर था? और आज भी आप देखिए हमारे यहाँ क्या नहीं हो रहा है। ये सब नफ्सियाती चीजें थोड़ा सा उसके करीब पहुंच के समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन जैसे ही उसी अरब में हुजूर ने इस्लाम का ऐलान किया, शहजादी आई, तो हुजूर जाते थे और शहजादी के दरवाजे पर सलाम करके बताते थे, लड़की बायसे ज़हमत नहीं होती बल्कि बायसे रहमत होती। इस्लाम ने कहा लड़की रहमत, मुआशरे ने कहा लड़की ज़हमत। अच्छा, हमारे यहाँ की कैफियत भी यही है। यहाँ तो ज्यादा नौजवान नहीं है और मैं अर्ज करता, लेकिन हालत यही है कि साहब अगर शादी होती है तो दुआ ये की जाती है कि साहब बेटा हो बेटा हो, जबकि दुआ ये करना चाहिए परवरदिगार जो तू अता करेगा, नेमत दे तो रहमत दे तो। लेकिन हमारे यहाँ जब शादी होने के बाद, अब यहाँ का मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब दरगाह पर दूल्हा और दुल्हन जाते हैं तो वहां डोरा बांध के जो मन्नत मांगते हैं कि साहब लड़का होना चाहिए। अच्छा, उसमें नफ्सियाती चीजें दो तीन बातें हुआ करती हैं। एक तो ये कि लड़की होगी तो जहेज इकट्ठा कीजिए और ये कीजिए और वो कीजिए और पढ़ाइए, फिर दूसरे के घर भेज दीजिए। लड़की दूसरे के घर का माल नहीं होती है। बहुत तवज्जो, अगर दूसरे के घर का माल होती तो लड़की की तरबियत का हुक्म न दिया जाता। बहुत तवज्जो करना, लड़की की तरबियत के लिए ज्यादा जोर दिया गया है। मुझे डॉक्टर कल्बे साजिद साहब का एक जुमला याद आ रहा है। डॉक्टर कल्बे साजिद साहब ने कहा था कि देखिए लड़कियां सांचों की तरह होती हैं, लड़के पुर्जों की तरह होते हैं। अगर कोई पुर्जा खराब हो जाए तो उसे बदला जा सकता है, लेकिन सांचा खराब हो जाए तो सब पुर्जे खराब हो जाएंगे। लड़का होगा तो माशाल्लाह बना बनाया चेक और ड्राफ्ट मिल जाएगा, जितने में चाहेंगे जैसा चाहेंगे बना लेंगे, जिस तरह जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाया होगा, जहां भेजा होगा, उसी अंदाज से चेक आ जाएगा। अच्छा, लड़के भी, अच्छा लड़कों में कैफियत ये है कि साहब वो भी तलाश करते हैं कि सरमायादार घर की बेटी हो, इकलौती बेटी हो, जॉब वाली हो, सरकारी जॉब वाली हो। ये तमाम चीजें आजकल मुआशरे की हैं। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आमतौर पर मैंने देखा है, यहाँ तो मैं थोड़ी देर के लिए आता हूँ, चला जाता हूँ, मुझे मालूम नहीं यहाँ की क्या, न इन्होंने कभी मुझे बताया यहाँ की क्या, लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूँ आमतौर पर मुआशरे के हालात यही हैं। लेकिन हमने एक चीज तो देखी है। दूसरी बात, लड़का होगा तो हमारी नस्ल आगे बढ़ेगी। बहुत तवज्जो चाहिए। दो तसव्वुर, दो ख्याल होते हैं, दो तरह की फिक्रें। एक तो ये लड़का होगा तो नस्ल आगे बढ़ेगी, शजरा आगे बढ़ेगा। दूसरा ये कि अगर लड़की होगी तो नस्ल रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। और दूसरा ये कि लड़की होगी तो एक टेंशन, इंतजाम कीजिए, पढ़ाइए लिखाइए, दूसरे के घर भेज दीजिए। ये तमाम कैफियत है। अच्छा, और लड़कों के यहाँ हमारे माशरे में, हमारे समाज में क्या कैफियत है कि साहब तलाश करेंगे सरमायादार घर की बेटी हो, इकलौती बेटी हो, पैसे वाली हो, फौरन हमें एडजस्ट हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए तमाम। लेकिन मैंने आजकल चूंकि रेशियो बड़ा है उन तमाम हालात का, जो मैं यहाँ नहीं बयान करना चाहता हूँ, उसमें हमने देखा है मोटरसाइकिल, बैंक बैलेंस, ये वो तमाम चीजें, हर तरह के कागज, गोल्ड, सब देते हैं लोग जहेज में, लेकिन उसके नीचे लिख देते हैं कि ये इतना सामान हमने अपनी बेटी को दिया। अच्छा, तलाश कर रहे थे हजरत और बाप ने दिया बेटी को, और जरा सी अनबन हुई, मामूली से हालात खराब हुए। मालूम मोटरसाइकिल ससुराल में खड़ी है, गाड़ी ससुराल में खड़ी है, कागज वहां पहुंच गए, सामान वहां पहुंच गए। रोज के मुशाहिदे की चीजें हैं। रोज मुशाहिदा करने के बावजूद हमारे समाज के बेगैरत नौजवान आज भी तलाश करते हैं, ऐसा घर हो, पैसे वाले हों, ऐसा खानदान हो, सरमायादार बाप की बेटी हो, इकलौती बेटी हो,
मैं उन नौजवानों को यही पैगाम देना चाहता हूँ अज़ाइफ फातिमिया ने, ए नौजवानों, मारिफत फातिमा हासिल करो। अगर तुम्हें मांगना ही है, तुम्हें जुस्तजू ही करना है, तो इन सरमायादारों की तरफ न देखो, बल्कि उस खालिक से मांगो, वो जिसको भी देता है छप्पर फाड़ के अदा करता है। सलावत भेजें दूसरी बात भी अर्ज कर दूं, बात को यहीं पर खत्म कर दूं, समेट दूं। दूसरी बात ये कि साहब लड़की होगी तो नस्ल नहीं बढ़ पाएगी, नस्ल नहीं चल पाएगी, लड़का होगा तो नस्ल आगे बढ़ेगी। मुझे बताइए, जो शजरों से मुताल्लिक अफराद हैं, जो अंसाब पर काम करते हैं, शजरों पर काम करते हैं, मुझे उन तमाम अफराद से रिपोर्ट लेके दिखा दीजिए मुझे और बता दीजिए कौन सा शजरा है जो 10 नस्लों के बाद, 12 नस्लों के बाद, 15 नस्लों के बाद कहीं पर जाके रुक ना गया हो। दुनिया में जितने भी शजरे लड़कों के जरिए से चले वो कहीं ना कहीं पर जाके रुके। जितने शजरे लड़कों के जरिए से चले वो कहीं ना कहीं पर जाके रुक गए। लेकिन जो शजरा लड़की के जरिए से चला था 1400 साल हो गए, आज भी वो बाकी है। क़यामत तक वो सिलसिला बाकी रहेगा। सलावत भेजने जो शजरे लड़कों के जरिए से चले थे वो रुक गए। जो फातिमा के जरिए से सिलसिला चला था वो आज भी बाकी है और इंशाअल्लाह बाकी रहेगा। अच्छा, उसके बाद लड़की होती है रहमत। रहमत किसके लिए? बाप के लिए। सुकून, बाइसे सुकून किसके लिए? बाप के लिए। हर लड़की रहमत होती है अपने बाप के लिए। फातिमा रहमत बनी रहमतुल लिल आलमीन के लिए। वाह वाह वाह। अच्छा, दूसरी जी बात, फिर उसके बाद लड़की बेटी बनने के बाद माँ बनती है, और जब माँ बनती है तो आप किसी से भी पूछ लीजिए, माँ के कदमों में जन्नत है। बच्चों से कहा गया है एहतराम करो, माँ के कदमों में जन्नत है, माँ का एहतराम करो। माँ का जितनी खिदमत कर सकते हो करो, क्योंकि माँ के कदमों में अल्लाह ने जन्नत रख दी है। तो हर माँ के कदमों में उसके बच्चों की जन्नत होती है। हर माँ के कदमों में उसके बच्चों की जन्नत होती है। लेकिन फातिमा ऐसी माँ है जो जवानाने जन्नत के सरदारों की माँ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, उसके बाद शादी के सिलसिले में, ब्याह के सिलसिले में रिवायत है, हदीस है, मासूमीन के इरशादात गिरामी है, शादी करो ताकि तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो जाए, निस्फ ईमान मुकम्मल हो जाए, आधा ईमान मुकम्मल हो जाए, आधा ईमान, तुम ईमान के कमाल की तरफ चलो। शादी तकमील ईमान का जरिया बनती है। अब तकमील ईमान का जरिया बनता है, बारात तकमील ईमान का जरिया बनती है। बहुत तवज्जो चाहता हूं। तो कोई भी लड़की जब मैके से ब्याह के अपनी ससुराल में जाती है तो वो अपने शौहर के ईमान की तकमील का जरिया बना करती है। लेकिन फातिमा खाने रिसालत से जब खाने इमामत में पहुंची तो अपने शौहर का ईमान मुकम्मल करने के लिए नहीं, बल्कि कुल्ले ईमान की ज़ौजा बन के पहुंची। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और होती हैं जो अपने शौहरों के ईमान को तकमील तक पहुंचाती हैं। फातिमा उसकी ज़ौजा है जिसको कुल्ले ईमान कहा जाता है, जो इस्लाम को बचाने वाला है, जो इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला है। अज़ाइफ फातिमिया का सिलसिला पूरी दुनिया में जारी। अजीजों, फातिमा राज़े कुदरत का नाम। फातिमा से कुर्बत हासिल कीजिए, मारिफत हासिल कीजिए, समझिए फातिमा को। मैंने कल वहां भी जिक्र किया था, आज भी एक जुमला अर्ज किए दे रहा हूँ रब्ते मसाइब के लिए। अभी जो बरसी गुजरी है जिस शहीद की, जिसे 2 साल पहले शहीद कर दिया गया था इराक में, कितनी मोहब्बत करता था फातिमा से शहजादी से। उसने अपने घर को इमाम बाड़ा बना दिया था और उस इमाम बाड़े और उस अज़ाखाने का नाम रखा था बैत ज़हरा। इतना बड़ा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हुए भी, इतनी बड़ी शख्सियत का मालिक होते हुए भी, अज़ाइफ फातिमिया की मजलिसें वो कहीं भी हों अपने घर के अज़ाखाने में आके, जिसे बैत ज़हरा कहा जाता है, करते थे और ऐसा एहतमाम करते थे, इस तरह से खिदमत करते थे। मैंने कल अर्ज किया था, एक मरतबा वो नशिस्त से उठ के चले गए, मजलिस होने वाली थी, लोगों ने देखा तो वो टॉयलेट साफ कर रहे और यकीन कामिल की मंजिल देखी। मैंने कल
अर्ज किया था, आप वहाँ मौजूद थे, कि मैंने उन फौजियों को देखा है जो मैदान जिहाद में जाते थे, जब उन पर औफ्तार और मुसीबत पड़ती थी तो वो मासूमा के नाम की तस्वीर पढ़ते थे। वो 2 रकात नमाज जिसे नमाज हाजत फातिमा कहा जाता है, शहजादी से लो लगाते थे, उनका नारा होता था या फातिमा अदरिकनी। कल मैंने अर्ज किया था, ये जुमला भी सुन लीजिए कि एक टुकड़ी फौज कहीं फंस गई और जब उन्होंने अपने कमांडर से, अपने चीफ से फोन के जरिए, सैटेलाइट फोन के जरिए मालूम किया, बताइए हम क्या करें, आगे भी दुश्मन है, दाईं साइड भी दुश्मन है, दूसरी तरफ खाई है, का परेशान मत हो, परेशान मत हो, वहीं पर रुक जाओ, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, शहजादी से लो लगाओ, तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं। जहां यकीन उस मंजिल पर हो, उस कमाल पर हो, तो फिर उसी को इतना बड़ा मर्तबा मिलता है कि जो शख्सियत जिंदगी भर ये कोशिश करती रही कि लोग मुझे समझने ना पाएं, लोग मुझे देखने ना पाएं, मेरा फोटो ज्यादा लोगों तक ना पहुंचे, मैं दुनिया के सामने ज्यादा जाहिर ना हूं, परवरदिगार ने कहा तो सही, तूने अपनी जिंदगी को शहजादी की विलायत के लिए वक्फ कर दिया, तो मैं मरने के बाद तुझे इतनी शोहरत अता करूंगा कि दुश्मन तेरे नाम के और तेरी शहादत के खौफ से लरसता हुआ नजर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही वजह रहबर मौसम ने कहा वो जिंदा शहीद है, और रहबर मौसम ने कहा कासिम सुलेमानी जितना खतरनाक जिंदगी में थे दुश्मनों के लिए, उससे ज्यादा ताकतवर शहीद होने के बाद दुश्मनों के लिए। ये सब उस शहजादी का करम, शहजादी का फैज़ है, हमें गौर करना चाहिए, समझना चाहिए, बच्चों को तालीमात मासूम अलमियान से आरास्ता करना चाहिए। क्या वजह थी? जब बाबा खुतबा देते थे, सरकार रिसालत बना, तो शहजादी इमाम हसन को भेजती थी, अरे वो तो उस घर के बच्चे हैं और उनका ताल्लुक इस्मत और तहारत से है, जो लोहे महफूज का मुतालिया करते हैं, जिन्हें खुद सब कुछ मालूम है। खिज़र ने आके उनसे सवालात किए, उन्होंने बचपने में बड़े बड़े दानिश्वरों के मुंह बंद कर दिए, लेकिन शहजादी क्यों सुनती थी खुतबा के लिए? खुतबा हमारे लिए, आपके लिए, ताकि ये नजीर बन जाए। तुम बच्चों की तरबियत करो तो ऐसे कि अगर कहीं तकरीर होती हो, कहीं कोई दानिश्वर खिताब करता हो, कहीं कोई आलिम खुतबा देता हो, तो अपने बच्चों को न ये कि सिर्फ भेजो, बल्कि जब वो वापस आ जाए तो उनसे पूछो कि बेटा क्या हासिल किया, बेटा क्या सुन के आए, कोई गोशा तुम्हारे जहन में मौजूद है या नहीं। शहजादी ने इस तरह से तरबियत की। इसी वजह जनाब कुलसूम को वो लेके गई थी दरबार में लेके पहुंची थी। शहजादी क्यों लेके जा रही है जनाब कुलसूम का? सुनो, आज मैं खुतबा दे रही हूं तो अरबाबे हुकूमत खामोश है, अरकाने हुकूमत खामोश, सब खामोश है, सकरात का आलम है, सुकूत का आलम है। कल कूफे और शाम के बाजारों में सानिए ज़हरा बनके जब ज़ैनब खुतबा देगी तो जानवरों के गले में पड़ी हुई घंटियां भी खामोश हो जाएंगी। मैं अपने बच्चों की तरबियत कर रही हूं, किस अंदाज से तरबियत की, पसलियां टूट गई लेकिन वो शिकस्ता पहलू भी कभी हर्फ शिकायत लबों पर ना आया। इमाम अली से कुछ नहीं कहा, लेकिन हाँ वसीयत में ये जरूर कहा है इमाम अली से कि अबुल हसन इस बात का ख्याल रखना कि जो मेरी शहादत का सबब बन रहे हैं, मेरी मौत का सबब बन रहे हैं, जिन्होंने मेरे मोहसिन को शहीद किया है, जिन्होंने मेरा हक पामाल किया है, वो मेरे जनाजे पर ना आने पाए। जाके देखिए तारीख में शहजादी का जवाब नहीं दिया करती थी, कितना जुल्म किया गया है शहजादी के ऊपर, कितना जुल्म किया गया है कि उन्हें मरसिया पढ़ना पड़ा। सुब्बत अलैया मुसाइब सुब्बत अलैया मुसल्लल्लाहु अलैहि। जरा सोचें, दिमाग की रगें फट जाएंगी। 2-3 जुमले सुन लीजिए मसाइब के। वक्त करीब है, फातिमा अपने हुजरे में लेटी है, अली को बुलाया, अबुल हसन इन बच्चों को लेकर मस्जिद में चले जाइए, जब तक तस्बीह की आवाज आती रहे समझना फातिमा जिंदा है, और जब तस्बीह की आवाज आना खत्म हो जाए समझना फातिमा इस दुनिया से चली गई। अली बच्चों को लेकर मस्जिद में बैठे हैं, बच्चे इबादत में मसरूफ हैं, लेकिन अली की समातें फातिमा की आवाज पर, घर से मिली हुई मस्जिद। फातिमा ने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।
सुभान अल्लाह। अली दोहराते रहे साहब। अब आवाज आहिस्ता होना शुरू हुई, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। अली की समातें और बेदार हुई। अब आहिस्ता आहिस्ता आवाज रुक गई। अली ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। दोनों बच्चों को उठे, घर की तरफ चले। दरवाजे पर पहुंचे, सदर दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। जनाब अस्मा ने आके रोका कि शहजादों दस्तरखान लगा दिया है, खाना खा लीजिए। एक मर्तबा छोटे शहजादे ने आके बल्कि कहा अस्मा, आपको मालूम नहीं हमारे घर की तहजीब क्या है? आपको मालूम है हम बगैर माँ के खाना नहीं खाया करते, हम अम्मा के साथ बैठते हैं, अम्मा हमारी बीमार हैं तो क्या हुआ? एक मर्तबा अस्मा ने सर को झुका के कहा शहजादों तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। नन्हे नन्हे अमामी उतार दिए, बाबा हमारी अम्मा मर गई, बाबा हमारी अम्मा इस दुनिया से चली गई। गिरी और जारी के साथ बच्चे आगे बढ़े। अब मैं तफसील में नहीं जाऊंगा। गुस्ल कफन दिया गया। उलमा बयान करते हैं, एक रिवायत सुन ली, ज़हमत तमाम कर दूंगा। गुस्ल कफन शहजादी को दिया गया। अली चीख मार के रोए गुस्ल देते वक्त। सलमान फारसी ने पूछा मौला इतना तो बता दीजिए, मैंने आपको इस तरह से क्रिया करते हुए रोते हुए कभी नहीं देखा, आज आप इस तरह से चीख मार के क्यों रोए? तो एक मर्तबा इमाम ने फरमाया सलमान तुम्हें क्या पता कितनी मजलूमा थी फातिमा। जब मैंने लिबास हटाया तो तमाम पसलियां कुछ नहीं हुई थी, लेकिन शहजादी ने आज तक मुझसे जिक्र न किया। पहलू शिकस्ता बीबी, नबी की अमानत नबी के पास जा रही है, लेकिन मैं शर्मिंदा हूँ। जिस तरह नबी ने मेरे घर भेजा था मैं उस तरह से वापस ना कर सका। और उसके बाद उसको कफन देने के बाद हुजरे में ताबूत में रख दिया गया। घर का एक एक फर्द मुलाकात के लिए, आखिरी ज़ियारत और आखिरी दीदार के लिए, कोई कह रहा है अम्मा खुदा हाफिज, कोई कह रहा है अम्मा खुदा हाफिज, अम्मा आप जा रही हैं, सब बैन कर रहे हैं, आखिरी दीदार कर रहे हैं, लेकिन घर के कोने में छोटा सा शहजादा खड़ा है जो अपनी अम्मा से मिलने के लिए नहीं गया। एक मर्तबा इमाम अली ने कहा बेटा क्या तुम अपनी माँ से नहीं मिलोगे, अपनी माँ से मुलाकात नहीं करोगे? इमाम हुसैन आगे बढ़े, हुजरे में पहुंचे। उलमा बयान करते हैं कि छोटे शहजादे ने एक मर्तबा कई मर्तबा अपनी माँ के ताबूत का तवाफ किया। तवाफ करने के बाद पायती के करीब खड़े होकर जुमला कहा अम्मा, रोजाना बगैर बुलाए आ जाता था, अम्मा आपके झाड़ू पर सर रख देता था, अम्मा छोटे छोटे लुकमे तोड़ के मेरे बहन में रखा करती थी, लेकिन अम्मा आपका हुसैन आपके करीब ना आएगा जब तक आप आवाज न देंगे, बुलाएंगे नहीं। उलमा बयान करते हाथ बुलंद है, आजा मेरे शहजादे, कब से मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ, कब से मैं तेरा इंतजार देख रही हूँ। हुसैन आगे बढ़े, अम्मा से निकल गए, बातें की, बैठ की, और उसके बाद एक जुमला कहा अम्मा ये अमल मैंने इस वजह से अंजाम दिया, अम्मा आज आपने बुलाया, आपका हुसैन आया, वादा करो जब करबला में आपका हुसैन आया तो आपको आना पड़ेगा। शहजादी ने कहा हुसैन मैं तेरे साथ साथ रहूंगी। आ गई सन 61 हिजरी, हुसैन पुश्ते फरक पर ढूंढने लगे, सबसे इनकार किया मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन जब घोड़ा सुनहरा कत्लगाह में लेके पहुंचा, अपने पैरों को फैलाया, सबको वापस करने के बाद हुसैन ने नुसरत की तरफ देखा, आवाज दी अम्मा मेरा वादा याद है, मदीने में वादा किया था, आवाज दी आजा मेरे लाल, मेरी आगोश में आजा, मेरे बच्चे मेरी आगोश में आजा। शिवर का खंजर चला, आवाज गूंजी और इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमाइए, बुजुर्गों का साया सदा महफूज रखे।
मकामात मुक़द्दसा का तहफ़्फ़ुज़ फरमा। الہی آمین जो हज व ज़ियारत के मुतमन्नी हैं उन्हें हज व ज़ियारत से मुशर्रफ الہی फरमा। آمین तू रहीम है रहम फरमा, الہی آمین तू करीम है करम फरमा। الہی آمین मजलिसों को अज़ादारों से भर दे, الہی आमین मस्जिदों को नमाज़ों से पर कर दे। الہی آمین मेरे मालिक हमें उस वक्त तक इस दुनिया से न उठाना जब तक मादर हुसैन हमसे राजी ना हो जाए। मुंतक़िम खून ज़हरा को जल्द भेज दे, الہی آمین हमें उनके आसमान में शरीक